یہ وہی بلے باز تھا جو سچن تندولکر جیسے عظیم کھلاڑی کے برابر کھڑا نظر آتا تھا۔ رنز ہوں یا سینچری، ہر میدان میں اسے حقیقی مقابلہ دیتا تھا۔ عمران خان جیسے لیجنڈ اسے برائن لارا کے ہم پلہ قرار دیتے تھے۔ وسیم اکرم کی نظر میں وہ پاکستان کی بیٹنگ تاریخ کے چند بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک تھا۔ راشد لطیف اور اسپن کے جادوگر شین وارن دونوں کا ماننا تھا کہ پاکستان نے اس معیار کا اوپنر آج تک دوبارہ پیدا نہیں کیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے اس اوپننگ شاہ سوار کی، اس اسٹائلش لیفٹ ہینڈر کی جسے ہم سعید انور کے نام سے جانتے ہیں۔ سعید انور کی پیدائش 6 ستمبر 1968 کو کراچی، پاکستان میں ہوئی۔ وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں تعلیم کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی سعید میں کھیلوں کی طرف رجحان تھا، لیکن کرکٹ نے انہیں سب سے زیادہ متاثر کیا۔ کراچی کے محدود وسائل کے باوجود سعید انور نے محلے کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ ابتدائی دنوں میں وہ زیادہ تر رنز بنانے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے اور ان کی بیٹنگ میں ایک خاص انداز تھا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ سعید نے اسکول کی سطح پر کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ وہ اکثر اپنی کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ میچوں میں حصہ لیتے اور اپنی حریفوں کو حیران کر دیتے۔ اسکول کی کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے کے بعد سعید نے اپنی بیٹنگ میں مستقل مزاجی پیدا کی اور تیز رفتار سے رنز بنانے کی صلاحیت دکھائی۔ جوانی میں سعید نے کراچی کے مختلف گراؤنڈ میں کلب کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ انہوں نے جلد ہی اپنی مہارت کی وجہ سے سینئر کھلاڑیوں کی توجہ حاصل کی۔ کراچی کے نوجوان کرکٹرز کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھا جہاں سے قومی ٹیم میں جانے کا راستہ کھلتا تھا۔ سعید انور نے کراچی کی معروف کلب ٹیموں کے لیے کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے ان دنوں اپنی بیٹنگ سے سب کو متاثر کیا، خاص طور پر اپنی فیلڈنگ اور آؤٹ کرنے کی صلاحیت سے۔ ان کی اسٹائلش اور پرسکون بیٹنگ نے شائقین اور کوچز دونوں کا دل جیت لیا۔ ان کے ایک کوچ کے مطابق سعید میں ایک قدرتی ٹیلنٹ ہے جو دباؤ میں بھی اپنے کھیل کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ سعید انور کی شاندار کارکردگی نے انہیں قومی اسکواڈ کی نظروں میں لایا۔ انہوں نے پاکستان کے انڈر-19 ٹیم میں کھیلنا شروع کیا جہاں انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کے درمیان اپنی قابلیت کا لوہا منایا۔ ان کے ایک ہم عصر کھلاڑی نے کہا، سعید کا کھیل منفرد تھا۔ وہ خطرناک شاٹ کھیلنے سے نہیں ڈرتا تھا اور دباؤ کے لمحات میں بھی اپنی ٹیم کو حوصلہ دیتا تھا۔ ہر کامیاب کھلاڑی کی طرح سعید انور کے سفر میں بھی چیلنجز آئے۔ ابتدائی دنوں میں وسائل کی کمی اور محدود کوچنگ سہولیات نے انہیں زیادہ محنت کرنے پر مجبور کیا، تاہم ان کی لگن اور کرکٹ سے محبت نے انہیں کبھی ہار نہیں ماننے دیا۔ ان دنوں انہوں نے زیادہ تر وقت پریکٹس اور مقامی میچوں میں گزارا۔ یہ دن سعید کے فاؤنڈیشن کے تھے جنہوں نے بعد میں انہیں بین الاقوامی کرکٹ میں ایک اسٹار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعید انور نے پاکستان کی طرف سے اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو 1989 میں کیا۔ شروع میں انہیں زیادہ مواقع نہیں ملے، لیکن جو موقع ملا اسے انہوں نے پوری جان سے پکڑ لیا۔ ان کی بیٹنگ کا انداز ایسا تھا کہ اگر وہ جم جائیں تو بولرز کے لیے انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ابتدائی میچوں میں بھی سعید نے اپنی ٹائمنگ اور اسٹروک پلے اور اعتماد سے سب کو متاثر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں تھا، لیکن سعید نے اپنے گیم سے سب کو دکھا دیا کہ وہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ ابتدائی دنوں میں انہیں کبھی اوپننگ کروائی گئی، کبھی ون ڈاؤن کھلایا گیا، مگر انہوں نے ہر نمبر پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 1993 کے بعد انہیں مستقل طور پر اوپننگ میں کھلانے کا فیصلہ ہوا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سعید انور کو درست مقام دیا۔ لیفٹ ہینڈڈ اوپنر ہونے کا فائدہ بھی ملا اور ان کا فطری اسٹائل لوگوں کو بہت پسند آیا۔ 1992 ورلڈ کپ میں سعید انور فٹنس کے مسائل کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔
ऑफ स्टंप से बाहर गेंद हो या मिडल पर, सही के कदम हमेशा तवाज़ुन में रहते। इनके फ्लिक शॉट, कवर ड्राइव और पुल शॉट शायकीन के दिल जीत लेते। क्रिकेट माहिरीन उस वक्त कहना शुरू हो गए थे, पाकिस्तान को आखिरकार एक क्लासिकल ओपनर मिल गया है। इनके स्टाइल में एक सादगी थी, मगर इसमें एक क्लास भी थी। वो गेंद को मारने के बजाय टाइम करते थे, शॉट को ज़ोर से नहीं खूबसूरती से खेलते थे। इनिंग्स को तेज़ी से भी बढ़ा सकते थे, वो ज़रूरत पड़ने पर रुककर भी खेल सकते थे। सईद अनवर का सुनहरी दौर। सईद अनवर ने अपना बैन-अल-अक़वामी करियर बहुत जल्द नुमाया सेंचुरियों से शुरू किया। उनकी पहली बड़ी इनिंग्स 17 फरवरी 1990 को श्रीलंका के खिलाफ एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया में ही, जहां उन्होंने 126 रन की शानदार इनिंग खेली। 1990 की दिहाई में सईद अनवर ने कई अहम मैचेस में पाकिस्तान को जीत दिलाई। इनके बैटिंग का अंदाज न सिर्फ संजीदा बल्कि नाजरीन के लिए दिलकश भी था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों पर वो कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन इनके शॉट्स में एक कुदरती फ्लो और क्लास नुमाया होती थी। ये वक्त पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अक्सर टीम को शुरुआत से ही मजबूत पोजीशन देते। आमिर सोहेल इनके काफ़ी नुमाया पार्टनर थे। इनकी जोड़ी को आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में याद किया जाता है। ऐसी जोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा फिर कभी नहीं आई। जब सईद अनवर का दिन होता था तो वो बड़े से बड़े बॉलर को नहीं बख्शते थे, चाहे एलन डोनाल्ड हो, चाहे शॉन पोलक, चाहे अनिल कुंबले हो, चाहे ग्लेन मैकग्रा या शेन वॉर्न। अगर उस दिन सईद अनवर का दिन है तो बॉलर्स की खैर नहीं होती थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद अली लतीफ़ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सईद अनवर से एक ही शिकायत है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो क्वार्टर फाइनल हुआ था 1996 में, वो क्रीज पर आखिर तक नहीं खड़े रहे। अगर वो आखिर तक खड़े रह जाते तो ये क्वार्टर फाइनल हमारा होता। 1995 में वो सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल में रन बनाने वाले इन अ कैलेंडर ईयर में सबसे नुमाया थे। उन्होंने तकरीबन 1595 के करीब रन बनाए। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल और 1999 फाइनल तक पहुंचाने में सईद अनवर ने अहम किरदार अदा किया। चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 1999 में सेमीफाइनल में शानदार सेंचुरी हो या इंडिया के खिलाफ ही बैट कैरी करना हो टेस्ट मैच के अंदर, सईद अनवर के लिए कुछ मुश्किल न था। हत्ता कि 2003 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में इंडिया के खिलाफ, अपने आखिरी इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने सेंचुरी बना डाली और तकरीबन पाकिस्तान को जितवा ही दिया था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स उस टोटल को डिफेंड करने में नाकाम रहे। एक वनडे इंटरनेशनल की इनिंग्स में सबसे ज़्यादा 194 रन का रिकॉर्ड भी उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया की सरजमीन पर चेन्नई के मैदान पर ही बनाया था, जहां अनिल कुंबले, जावलकर, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद जैसे बॉलर थे। लेकिन सईद अनवर उस वक्त अलग ही मूड से आए थे। उन्होंने 194 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन वो सिर्फ 6 रन दूर रहे डबल सेंचुरी बनाने से। ये रिकॉर्ड सईद अनवर के पास काफ़ी अरसे तक रहा और बाद में इसको सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा। ये उस दौर की बात है जिस दौर में ना बैट इतने मजबूत होते थे, ना बाउंड्री इतनी छोटी होती थी, ना बैट्समैन को इतनी सहूलियात मुयस्सर थी। उस ज़माने में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती थी और बैट्समैन को बहुत कम सपोर्ट मिलता था, लेकिन उस दौर में सईद अनवर ने ऐसे अजीम कारनामे दिए हैं। बात करते हैं 1999 की उस सेमीफाइनल की यादगार इनिंग की, जब पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए 240 रन पर न्यूजीलैंड को रोक लिया। लेकिन उस ज़माने में 240 रन बहुत समझे जाते थे। जब सईद अनवर बैटिंग करने के लिए आए तो उनके जहन में कुछ और ही चल रहा था। सईद अनवर की सबसे यादगार इनिंग में से वो एक इनिंग थी जब उन्होंने मुखालिफ टीम के खिलाफ
शानदार सेंचुरी बनाई। इस सेंचुरी ने पाकिस्तान को मुश्किल हालत में मजबूत पोजीशन दी। उनके स्टाइल, टाइमिंग और शॉट की खूबसूरती ने शायकीन को महफूज किया। वो मैच जितवा कर ही पाकिस्तान को पवेलियन लौटे। इनकी बैटिंग न सिर्फ रन्स बनाने के लिए थी बल्कि टीम को स्कोर का तसलसल देने का भी जरिया थी। 90s के एरा में सईद अनवर अपनी उरूज पे थे और अचानक 2001 में उनकी प्यारी बेटी का इंतकाल हो गया। उसके बाद सईद अनवर की दुनिया बिल्कुल ही बदल गई। वो तबलीग की तरफ चले गए। क्रिकेट से उनका दिल तकरीबन ख़त्म सा हो गया और 2003 में उन्होंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपना आखिरी टूर्नामेंट खेला और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी खेला। इससे पहले सईद अनवर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ अपने सेकंड लास्ट मैच में अपनी आखिरी सेंचुरी स्कोर की और उन्होंने ये बता दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या अनिल कुंबले, क्या जवगल श्रीनाथ, क्या हरभजन सिंह, क्या आशीष नेहरा, उन्होंने तमाम बॉलर्स की जमकर पिटाई की, लेकिन पाकिस्तान वो मैच भी अपनी बॉलिंग की वजह से हार गया। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से 20 सेंचुरियाँ स्कोर की, जो किसी भी बल्लेबाज की पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ थी। उनका रिकॉर्ड अभी कुछ दिन पहले ही बाबर आजम ने तोड़ा है। उन्होंने 55 टेस्ट मैचेस में 4052 रन्स बनाए, जिनमें 11 सेंचुरियाँ शामिल हैं, जिसकी औसत 45.52 है। वनडे में इनके 247 मैचों में 8,824 रन्स हैं। औसत उनकी है तकरीबन 40 के करीब। इनके अहम कारनामों में टेस्ट डेब्यू में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों इनिंग में वो 0 पर आउट हुए, लेकिन तीसरे टेस्ट में ही फरवरी 1994 न्यूजीलैंड के खिलाफ 169 रन्स बनाकर अपनी क्लास साबित की। 98-99 में वो टेस्ट इनिंग के आखिर तक बैटिंग करने वाले पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी बने। 188 रन नॉट आउट इंडिया के खिलाफ इंडिया ही की सरजमीन पर शारजा क्रिकेट ग्राउंड पर उन्होंने 60 सेंचुरियाँ बनाई, जिनमें 93-94 के दौरान 3 मुसलसल सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। अपने करियर में वो 3 बार 2 लगातार वनडे सेंचुरियाँ बना चुके हैं। 1997 में उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ चेन्नई में 194 रन्स बनाए, जो इस वक्त वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर था। 96-99 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 60 टेस्ट और 11 वनडे मैचों में पाकिस्तान की क़यादत भी की। लगातार 3 वर्ल्ड कप 96-99 और 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर सईद अनवर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन रहे। सईद अनवर पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे हाईएस्ट टेस्ट बैटिंग एवरेज है 59.06 की। यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सईद अनवर को अपनी सलाहियत से कम सराहा गया? गैर मामूली मगर कम गुफ्तगू होने वाला बैटिंग स्टाइल। सईद अनवर एक आर्टिस्ट बैटर थे। टाइमिंग, ग्रेस, फ्लो और तवाज़ुन इनकी बैटिंग की पहचान था। दुनिया लारा तेंदुलकर, जयसूर्या जैसे बैटर की ज़्यादा बात करती है, लेकिन सईद अनवर की खूबसूरती और मुस्तकिल मिजाजी अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। वो क्रिकेटर जिसका पीक बेहतरीन था। अनवर का अरूज मिड 90s था। 2000 अर्ली दुनिया के बेहतरीन ओपनर्स में शुमार होता है। तेज़ स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों पर यकसा एतमाद, आसानी से फील्डिंग गैप्स निकालने की सलाहियत, क्लासिक स्टाइल और हिकमत अमली के साथ बैटिंग करना इस उरूज को बयान करता है। वो साल जिसने सईद अनवर को अजीम बनाया, साल 1997 के साल में सईद अनवर ने 21 इनिंग में 900 प्लस रन्स, एवरेज 50 प्लस और चंद शाहकार इनिंग्स शामिल थी, जिन्हें आलमी सतह पर अंडररेटेड पीक सीज़न कहा गया। 194 रन्स सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं, एक ऐलान था। 1997 के हिंदुस्तान के खिलाफ 194 रन्स की इनिंग मोस्ट रन्स इन एन ओडीआई इनिंग में शुमार किया जाता है। तकरीबन 13,000 इंटरनेशनल रन्स
وہ بھی اس دور میں بنانا جب بولنگ فرینڈلی پچز بنائی جاتی تھیں۔ بیٹنگ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ 250 کا اسکور اس وقت وننگ اسکور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت نے سعید انور نے اتنا جارحانہ اسٹائل اپنایا، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سعید انور کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو انہیں ملنا چاہیے تھی۔ 1997 میں انہیں وزڈن کرکٹر آف دی ایئر اور 2000 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 2024 میں انہیں پی سی بی ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا۔ سعید انور کا کہنا تھا کہ ان کو یہ اعزاز بچپن کے ہیروز اور ٹیم ساتھیوں کے ساتھ ہونے والے شاندار یادوں کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اوپنر کے طور پر انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع ملا جب وہ ایسے وقتوں میں کھیل رہے تھے جہاں دنیا کے بہترین بولر موجود تھے۔ متعدد بار ان کو کرکٹ میں ایز اے چیف سلیکٹر، ایز اے کوچ لانے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن سعید انور نے کہا کہ جب میں نے کرکٹ چھوڑی تھی تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب کرکٹ فیلڈ میں دوبارہ واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ تو یہ تھی داستان سعید انور کی۔ سعید انور ایک ایسا نام جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ سعید انور جیسا اوپنر پاکستان کو ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ تھی ایک عظیم لیجنڈ کی داستان۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کریں لائک، چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔